हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वाक्य ध्यान करिबा। प्रभु परमेश्वर जेतेबेले इस्राएल लोक मानकु मिस्र देशरु बाहर कले आउ से दिन गोटे आज्ञा दे से मानकु कहिले कौन कहिथिले आपण लेवी पुस्तक 18 अध्याय तहिर 3 पद को बाहर करके पढ़ंतु। तुम्भे माने जेउ मिस्र देश रे वास कल सेही देशाचार अनुसारे आचरण करिबो नाही। जो किणान देश को आम्भे तुंभ मानकु नहीं जाउअछु सेही देशाचार अनुसारे आचरण करिबो नाही। सेमानकर विधि अनुसारे चलिबो नाही चालिबो नाही। प्रभु परमेश्वर जेतेबेले मिस्र देशरु इस्राएल लोक मानकु से किणान देश को नेबे अर्थात दुग्ध मधु प्रवाही देश को नेबे। सेही देश रे पूर्व रे 7टी जाति रहुथिले। 7टी जाति दुग्ध मधु प्रवाही देश रे रहुथिले किंतु इस्राएल लोक मानकु सेही देश रे वास कराइबा निमंते ईश्वर सेही 7टी जाति को सेही स्थान रु बाहर करदेले। आउ प्रभु कहिले जो मानू आमे बाहर करदेछु से लोक मानकर आचरण से मानकर उच्चारण अनुसारे से मानकर विधि अनुसारे से मानकर कार्य अनुसारे तुम्हें चलिबो नाही चालिबो नाही। जेहेतु से माने हुचंदी असुन्नत तुम्हें हुच हमर मनोनीत तेणु से लोक मानकर आचरण अनुसारे से मानक सहित मिसिबो नाही आउ से मानकर आचरण शिखिबो नाही। द्वितीय पुस्तक आमे ध्यान करिबा जेरेमिया 10 अध्याय 2 पद। सदा प्रभु एई कथा कहंती तुम्भे माने अन्य देशीय मानकर व्यवहार शिखिबो नाही। अन्य देशीय मानकर व्यवहार कौन करिबो नाही शिखिबो नाही शिखिबो नाही। आमे जहाँ तुमको सिखाई अछु आम पवित्र धर्मशास्त्र तुम्भ मानकु जहाँ सिखाई अछि से अनुसार तुम्भे माने चलिबो किंतु अन्य देशीय मानकर व्यवहार शिखिबो नाही। यह इस्राएल लोक मानकु प्रभु परमेश्वर यही आदेश देई कहिथिले किंतु आसंतु आमे सुनिबा ताउची गीत संगीता 106 35 पद आमे पढ़िबा। गीत संगीता 106 अध्याय 35 पद। मात्र अन्य देशीय मानक संगे मिश्रित हेले ओ सेमानक क्रिया सब शिखिले। यह प्रभु कौन बोली कहिथिले अन्य देशीय लोक मानक संगे मिश्रित हेबो नाही। अन्य देशीय लोक मानकर आचरण व्यवहार तुम्हें शिखिबो नाही। प्रभु कहिथिले जे एई नियम एई विधि एई आचरण तुम्हें माने करिबा द्वारा तुमरो जीवन क्षति हेई जीवो। ईश्वर से मानकु प्रांजल भावरे बुझेइथिले तुमे अन्य देशीय लोक मानक सहित मिसिबो नाही से मानकर व्यवहार शिखिबो नाही। किंतु आमे जो शेष पुस्तक देखिलु से माने अन्य देशीय लोक मानक संगरे मिसिले आउ से मानकर क्रिया सब कौन कले शिखिले।
जो द्वारा इस्राएल लोक मानकर पतन घटिला। सेई विजातीय मानक संगरे मिश्रित होई विजातीय मानकर व्यवहार शिखी विजातीय परि जीवन यापन से माने काटी थिबारु से मानकर जीवन नष्ट हो गला। उदाहरण स्वरूप सोलोमन को प्रभु कहिथिले तुमे सेई लोक मानकर कन्या को विवाह करिबो नाही कि तुमे से माननकु आपना कन्या देबो नाही, किंतु जहा ईश्वर बारण करथिले मना करथिले ताहा ही सोलोमन कले। सोलोमनकर जीवन सेई विजातीय मानक संगरे संपर्क रखिबा द्वारा सोलोमनकर जीवन कौन हो जाइतिला नष्ट हो जाइतिला। सामसनकर जीवन मध्य सेई विजातीय लोक मानक सहित संपर्क रखिबारु सामसनकर जीवन मध्य नष्ट हो जाइतिला। प्रिय माने एहा अन्य मानक सहित मिसिबा द्वारा निश्चिंत भावरे आमर जीवन आमर परिवार आमर पिला माने आमर व्यक्तिगत क्षति हेबार संभावना अछि। तेणु आसंतु द्वितीय वाक्य पढ़िबा आपण प्रथम करंती 15 अध्याय 33 पद को पढ़ंतु। प्रथम करंती 15 अध्याय 33 पद। भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे। कुसंसर्ग शिष्टाचार को कौन करे नष्ट करे। तेणु पूर्व पदमान कर आमे देखिलु इस्राएल लोक माने अन्य लोक मानक सहित संसर्ग रे आसीबा द्वारा मिश्रित हेबा द्वारा से मानकर आचरण शिखिबा द्वारा से मानकर जीवन कौन होइतिला बर्बाद होइतिला। से मानकर जीवन क्षति घटितिला। आमे सोलोमनकर कथा देखिलु सामसनकर कथा देखिलु आ अनेक प्रभुଙ୍କ दास माने ए विजातीय मानक संगरे मिसिबा द्वारा से मानकर जीवन क्षति ही जाइछि बर्बाद ही जाइछि नष्ट ही जाइछि। आसंतु एठी आमे देखुछु भ्रांत न हुओ कुसंसर्ग शिष्टाचार को कौन करे नष्ट करे। कुसंसर्ग कु कहले खराब खराब लोक संगरे मिसिबा द्वारा खराब लोक सहित संपर्क रखिबा द्वारा खराब लोक सहित मिलन हेबा द्वारा शिष्टाचार उत्तम गुण चरित्र नष्ट हेबार संभावना नष्ट हो जाइछि मध्य। आमे द्वितीय वाक्य को जीवा ता होची द्वितीय वंशावली 20 अध्याय 32 पद पढ़ंतु। द्वितीय वंशावली 20 अध्याय 32 पद। जीहोशाफाट आपणा पिता आसांकर पथरे चलिले। जीहोशाफाट आपणा पिता आसांक पथरे चलिले ओ तहिरु विमुख न होई सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे यथार्थ कर्म कले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीहोशाफाट कार पुत्र आसांकर पुत्र जीहोशाफाट यहूदा राज्य रे से राजा होई 25 वर्ष राजत्व करिछन। 25 वर्ष हमर ओडिशा राज्य रे 25 वर्ष के राज्य करथिले 25 वर्ष नवीन पटनायक। जीहोशाफाटंकर राज्य मध्य 25 वर्ष चलीथिला। आउ लेखा अछि जीहोशाफाट सदा प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे यथार्थ कर्मकारी थिले। यथार्थ कर्मकारी थिले। यथार्थ कर्म कहले कौन कौन काम से करुथिले जे तांकर कर्म रे प्रभु संतुष्ट हेउथिले। जीहोशाफाट कौन कौन प्रभुଙ୍କ दृष्टि रे करुथिले से केमती यथार्थ कर्मकारी थिले। द्वितीय वंशावली 17 अध्याय आमे प्रथम रु 6 पद पढ़िबा। से कौन
କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସେ କରିଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେହୋଶାଫାଟ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କରି ତାହାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସାମାରିଆ, ଯହୁଦାର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଜେରୁସାଲେମ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯହୁଦାର ରାଜା ଯେହୋଶାଫାଟ ସେ ରାଜା ପଦ ପାଇଲା ପରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ବଳବାନ ହେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ପୁଣି ଯହୁଦାର ସକଳ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗରରେ ସୈନ୍ୟ ରଖିଲେ, ଆଉ ଜିହୁଦା ଦେଶରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପିତା ଆସାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଇବ୍ରିୟମର ସକଳ ନଗରରେ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆଉ ଜିହୋଶାଫାଟ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଚରଣ ରୂପ ପଥରେ ଗମନ କରି ବାଲ୍ ଦେବଗଣର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରିବାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ସେ ବାଲ୍ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବ ରାଜା ମାନେ ବାଲ୍ ଦେବତା, ଦାଗନ ଦେବତା, ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶାଫାଟ ସେଇ ବାଲ୍ ଦେବତାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଉଚିତ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟରେ ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଆପଣା ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଲେ, ଲୋଡ଼ିଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପଥରେ ଚଳି ଇସ୍ରାଏଲର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ କଲେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପଥରେ କ'ଣ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମାନି ସେଇ ପଥରେ ସେ ଚାଲିଲେ। ତାମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ କର୍ମକାରୀ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ଥିଲେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ଦୃଢ଼ କଲେ ଓ ସମଗ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ଯହୁଦା ଦେଶର ସମଗ୍ର ଲୋକମାନେ ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନୀ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଅତିଶୟ ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇଲେ। ଅତିଶୟ ଧନ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇଲେ। ତାମାନେ ଜଣେ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ କରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁ କରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଧନ ସମ୍ଭ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସେ ଜଣେ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଉନ୍ନତ, ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଉନ୍ନତ ହେଲା। ଆହୁରି ସେ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦୂର କଲେ। ଯେତେ ଯେତେ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା, ଯେହୋଶାଫାଟ ରାଜ୍ୟ କଲା ପରେ, ରାଜା ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ଦୂର କରିଦେଲେ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। କୌଣସି ପାପ ରହିଲା ନାହିଁ, କଳଙ୍କ ରହିଲା ନାହିଁ, ଦୋଷ ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣତା ଜୀବନ,
ଯେହୋଶାଫାଟ କାଟିଲେ। ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ଯେହୋଶାଫାଟ। ଯେହୋଶାଫାଟ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମକାରୀ, ଉତ୍ତମ କର୍ମକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ। ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କର ଆଉ ଇତିହାସ ଦେଖିବା। 35 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଉତାରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଯେହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅହସିୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ। ଏଉତାରେ ଯେହୁଦାର ରାଜା ଯେହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଅହସୟ ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲେ? ମିଶିଲେ। ତା ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ? ଅହସୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅହସୟ ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା। ଅହସୟ କିନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅତି ଦୁରାଚାରୀ, ଅତି ଖରାପ ଲୋକ, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ଚରିତ୍ରବାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଅହସୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ଯେହୋଶାଫାଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯେହୋଶାଫାଟ ତର୍ଷୀସକୁ ଯିବାର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଇଫିସିୟନ କେବଳରେ ଜାହାଜମାନ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତର୍ଷୀସକୁ ଯିବାର ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ସହିତ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ମିଶିଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶିଲେ? ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମିଶିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହେବା, ପାର୍ଟନର ହେବା। ତୁମେ କେତେ ବାହାର କର, ମୁଁ କେତେ ବାହାର କରିବି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ବନେଇବା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲେ ଲାଗୁ। ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଲା ପରେ ଆମେ ତର୍ଷୀସକୁ ସେଇ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେବ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା। ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ବୁଦ୍ଧି କିଏ ଦେଲା? ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂତ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ପୁରେଇଲା? ସେ ଏବେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଅହସୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କଲା, ପାର୍ଟନର ହେଲା, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରି, ବାଣିଜ୍ୟ କରି, କିଛି ଲାଭ କରି ଧନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେତେବେଳେ ମାରେସା ନିବାସୀ ଦୋଦବାହୁର ପୁତ୍ର ଇଲିଏଜର ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଅହସୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଅଛ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ସବୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେହି ସବୁ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ? କ'ଣ କ'ଣ କର୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କର? 25 ବର୍ଷ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁକୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ଯେହୋଶାଫାଟଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ
ଅହସୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାର୍ଟନର ହେଲା, ସେଇ ଦିନ ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ଯେତିକି ଥିଲା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାର ଯେତେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରଭୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମେଇଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି? ଅହସୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଧନ ଲୋଭରେ ମିଶିକି ଜୋସାଫାଟଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରେରିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 22, 23, 24 ପଦ ପଢ଼ୁ। ପ୍ରେରିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 22, 23, 24। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ? ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆନ୍ତୋଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ହୃଦୟର ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। କିଏ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ? ବର୍ଣ୍ଣବା। ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବା ବିଷୟରେ ଗତ ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ବର୍ଣ୍ଣବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପରା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସମାଧିରୁ ଯାଇ ଦେଶରେ କୃଷରୁ ନେଇକି ଆଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବା। ସେ ସାନ୍ତନାର ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବା। ବର୍ଣ୍ଣବା ହେଉଛି ଅତି ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆନ୍ତୋଖିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବଢୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ବଢୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାହାକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପଠେଇଲେ। ପାଉଲ ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣବା ଗଲେ, ଆଉ ସେଠିକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିଲେ, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉଦ୍యోଗ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ସେମିତିକା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣବା ଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେବା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରେ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣବା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଲେଖା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଏଠି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବର୍ଣ୍ଣବା କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ? କେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। କି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ? ବର୍ଣ୍ଣବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ବାବରେ ବାଃ, ବସନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣବା ହେଉଛି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି। ପରେ ସେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାର୍ସକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନ୍ତୋଖିଆକୁ ଘେନି ଆସିଲେ।
ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ରହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ତିକିଆରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ବସନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ? ବର୍ଣ୍ଣବା ଜଣେ କେମିତିକା ଲୋକ? ହାଁ? ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ? ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଅତି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବେ ଗାଲାତୀୟ 2:13 ଯିବା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକା ଟିକେ ପଢିବା। ଗାଲାତୀୟ 2:13 ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ପରି ସେହି ପ୍ରକାରରେ କପଟ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏପରିକି ବର୍ଣ୍ଣବା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ କପଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ ପଢନ୍ତୁ। 2:13 ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେହି ପ୍ରକାରେ କପଟ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏପରିକି ବର୍ଣ୍ଣବା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ କପଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବର୍ଣ୍ଣବା କେମିତିକା ଲୋକ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଣ୍ଣବା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କପଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କପଟରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କପଟରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାର ଜୀବନ ସେଇଠି କପଟ ହେଇଗଲା। ଭାରି ହୁସିଆର। କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ କ'ଣ କରେ? ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେଉଁ ସାପଟଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲୁ, ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ହେବାରୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲୁ, ବର୍ଣ୍ଣବା ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସୋଲୋମନକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି କି ବାହାରିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୋଲୋମନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ସାମସନ ତିମ୍ନାକୁ ଗଲେ, ତିମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ପଲିଷ୍ଠୀୟ ଅନୁନ୍ନତ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ଲୋଭ କରି ଯେଉଁ ଜାତି ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଷେଧ ଥିଲା, ସେଇ ଜାତିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ସାମସନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୋଲୋମନ କ'ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ସୋଲୋମନଙ୍କ ଲେଖାରୁ। ତେର ଅଧ୍ୟାୟର 20 ହିତୋପଦେଶ। ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ତୁମେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଗମନାଗମନ କର, ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ତଳେ ଅଛି ଯେ ପରେ ଏଠି ସୋଲୋମନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବର୍ଚ୍ଛନା ଶୁଣିବା ଭଲ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି।
ବର୍ଚ୍ଛନା କହିଲେ କ'ଣ? ବର୍ଚ୍ଛନା କହିଲେ କ'ଣ? ଗାଳି। ମୂର୍ଖର ଗୀତ ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀର ପୁଣି ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ତାର ଗୀତ ଠାରୁ ଆର ଗାଳି ପୁଣି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କରେ, ଶିକ୍ଷିତ କରେ, ଜ୍ଞାନୀ କରେ। ମୂର୍ଖର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନୀର ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଜ୍ଞାନୀର ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ଲାଭ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏବେ? ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ଜ୍ଞାନୀ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବସ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବସ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବ। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବସ, ଉତ୍ତମତା ଶିଖିବ। କୁସଂସର୍ଗ, ଖରାପ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମିଶିବ ତୁମର ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ମଦ ପିଇବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖେଳୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ଖେଳୁ ନାହିଁ, ତା ସେ ଖେଳୁଛି, ମୁଇଁ ଖାଲି ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଦେଖିବ? ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଖେଳୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତୁମେ ଯିବ, ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ? ଆଜି ଦେଖିବ, କାଲି ଦେଖିବ, ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ। 50 ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ 100 ଆସୁଛି, 500 ପକେଇଲେ 1000 ଆସୁଛି। କେତେ ଦିନ ଦେଖିକି ଆସିବ? ଦେଖିକି ଆସିବ? ଯାହା ସାଥିରେ ଯାଇଥିବ, ଆରେ ପକାରେ ପକାରେ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି, ଆରେ ପକାରେ ବାବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ପକାଇଲା। ଆଜି ପକାଇଲା, 100 କି 200 ଜିତିଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବ, ଆର ଦିନ ସେ ଲୋକ ତାକୁ ଡାକବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ ଡାକିବ, ଆପଣରେ ଭାଇ ଯିବା ଖେଳବାକୁ। ମଦୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ଆଜି ନ ପିଇଲେ ବି କାଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିଇବ। ପୁଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ପୁଡ଼ିଆ ଆଜି ନ ଖାଇଲେ ବି କାଲିକି ଖାଇବ। ବେବିଚାର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ବେବିଚାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ। ଆମେ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମିଶିବାର ଅଛି, କାହା ସହିତ ମିଶିଲେ ମୋର ଜୀବନ ଠିକ୍ ରହିବ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି, କ'ଣ ଶିଖିପାରିବି, ସେମିତିକା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବାର ଅଛି। ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ବୁଲିବା, ଖରାପ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଖରାପ ହେଇଯିବା। ବର୍ଣ୍ଣବାଠୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲୁ କି? ଜିଉ ସାପଟ ଠାରୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ କି? କିନ୍ତୁ ଜିଉ ସାପଟ ଅହସୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣବା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆନ୍ତୋଖିଆର କେତେକ ଜିହୁଦୀ କପଟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହିଲେ, ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗମନ କର, ତୁମେ କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନୀ। ତା ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ମାତ୍ର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ହଁ, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ କ'ଣ ପାଇବ? କ୍ଲେଶ ପାଇବ, ଦୁଃଖ ପାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ, ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବେ, ବର୍ବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦକୁ ଦେଖିବା। 9 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ। ହେ ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ, ହେ ଅବୋଧ ଲୋକମାନେ, ଅବୋଧମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର, ପୁଣି ସୁବିବେଚନା ପଥରେ ଚାଲ। କୋଉ ପଥକୁ ରକ୍ଷା କର? କୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ, କୋଉଠାରୁ ରକ୍ଷା ହୁଅ? ଅବୋଧ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଯାହାଠାରେ ଆମେ ଟିକେ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରୁନୁ,
ଭଲ ଚରିତ୍ର ଦେଖୁନୁ, ସତ୍ଗୁଣ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେମିତିକା ଲୋକର ପଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ ହେବ। ବିବେଚନାର ପଥରେ ଚାଲ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଶେଷ କରିବା। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 10ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ପାପୀଗଣ ତୁମକୁ ଫୁସୁଲାଇଲେ ପାପୀଗଣ ତୁମକୁ ଫୁସଲାଇଲେ ତୁମେ ସମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ସମର୍ଥ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେବେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେବେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସୁ, ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଛକି ବସୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଧରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ଅକାରଣରେ ଧରିବାକୁ ଲୁଚି ରହୁ। ଲୁଚି ରହୁ। ତାପରେ ପାତାଳର ନ୍ୟାୟ ପାତାଳର ନ୍ୟାୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଅନ୍ତା ଗ୍ରାସ କରୁ ଗ୍ରାସ କରୁ, ଓ ଗର୍ତ୍ତ ପତିତ ଲୋକ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରୁ। ସର୍ବତ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରୁ। ଏଇଟା କେମିତିକା ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ୍ଷତି କରିବା, ଅକାରଣରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଅକାରଣରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବିନାଶ କରିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। এই ଲୋକମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଡାକିଲେ, ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଫୁସଲେଇଲେ, ଏମିତିକା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ତତେ ଡାକିବେ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? ବାପା କହୁଛି। ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୋର ପୁଅ କାହା ପଛରେ ବୁଲୁଛି, ମୋର ପୁଅ କାହା ପଛରେ ବୁଲୁଛି, ମୋର ଝିଅ କାହା ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି, ମୋର ଝିଅର ଜୀବନ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ପୁଅର ଜୀବନ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବାପା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା, ତହିଁରେ ଆମେ ସର୍ବ ପ୍ରକାରର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଧନ ପାଇବା, ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେବ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେବ, ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତଡ଼ା ହେବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ତୁଡ଼ା ହେବ, ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ହେବ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ସଙ୍ଗୀ ହେବ। ତୁମେ ଆସ, ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଆସ। এই ପାପୀ ମାନେ, এই ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ମେମ୍ବର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ପାର୍ଟନର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଏମିତିକା ଲୋକ ଯଦି ତତେ କେତେବେଳେ ଡାକିବେ, ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ ନାହିଁ, ତୋର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପଥରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ପଥେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଅ। ଆପଣାର ପାଦ ଅଟକାଓରେ ବାବୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ତୋର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରୁଛି, ତୋର ଭଲ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରୁଛି। তুই ଭଲ ହେଲେ ମୋର ଭଲ, ତୋର ଜୀବନ ଭଲ ହେଲେ ମୋ ବାପା ହିସାବରେ, ମା ହିସାବରେ ମୋର ଜୀବନ ଭଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଡାକିଲେ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପଥରୁ ଆପଣା ପାଦକୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଅଟକାଇ ରଖିବୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ କୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ କୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦୌଡ଼େ ଓ ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧାଇଁଯାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଅତି ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ, ଅତି ସତର୍କ, ଅତି ସତର୍କ। ଭବିଷ୍ୟତରେ
ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେତେ ପଢ଼ିଲୁ ବାବୁ? ବସନ୍ତ। ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। এই জীবন্ত বাক্য ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦିନ ଭଲ ନାହିଁ, କାଳ ଭଲ ନାହିଁ, ଯୁଗ ଭଲ ନାହିଁ, ମନ୍ଦ ସମୟ। ଏ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସଜାଡ଼ୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିବା। ଆମ ପିଲାମାନେ କାହା ସଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି? ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସରଳୀ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି? ଆମେ ବାପା ହିସାବରେ, ମା ହିସାବରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ରଖିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯୁବକ ସମିତି ଚାଳକ ପୂର୍ବତନର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ତାହାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷର ବଞ୍ଚାଇ ଶୋକ ପ୍ରଭାତ ତୁମେ ଦେଖାଇ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେ ପବିତ୍ର ଅନାବଦ୍ରକୁ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। हे पवित्र परमेश्वर एक प्रभु